Lord, Mama. Praise the Lord to everyone. Let's start today's remnant day. Let's start with a prayer. Our dear Heavenly Father, thank you for this good day. Lord, thank you for leading us throughout the day. Lord, thank you for leading us in all our ways, wherever we go, and making us our path straight and clear, Lord. Lord, as we have gathered in the Zoom meeting, give us your strength. Give us the knowledge about your word, Lord. Make us understand the word of God, what we hear, and give us the knowledge who is teaching us to make us understand about your word, Lord. Yes, Lord, as we have gathered, it should be useful to our life journey in your way, Lord. I submit all of us in your hands and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's sing Give Thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the lost say, I believe, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the lost say, I believe, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you. Now I submit this time to the Pastor Simon and Shani to give us a message for this remnant day. Thank you. Yes, thank you, Pastor. Amen. Thank you. So we are continuously looking at the message that the salvation is found in no one else. And the very important Bible verse is Acts 4:12. ಸೊ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:12 ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಚನವಾಗಿದೆ. So if we don't believe that Jesus Christ is the only way and that he is the unique and only way to receive salvation, then it's very difficult for us to receive our answers through worship. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರನೇ ಅನನ್ಯ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And the Bible has many prophecies about who this Messiah Christ is and the work that he will come to do. The first one is Genesis 3:15.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಯಾರು, ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಯವೇದ ವಚನಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆದಿಕಾಂಡ 3:15. And this is the main theme of the entire Bible, is to tell us that Jesus is the Christ and that inside of him we have salvation and eternal freedom from Satan. ಸೊ ಈ ವಚನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೈತಾನನಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So this is a very important message. To truly understand salvation is to truly understand how we can give someone eternal life. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. So through this message, we had a look at the flow of the blood covenant in the Bible that I went into very deep detail last time. ಸೊ ಈ ರಕ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. And I understand that it can be difficult to really understand what the Bible verses are talking about. So you have to be able to ask your teachers or your pastor, or you can ask me directly as well. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಕ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. Because if we just listening to the message without truly understanding, then it's very hard to have the foundation of our faith. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So there are many Bible verses here which they are all talking about the mystery of the blood, and that is the blood of Christ that was shed on the cross. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳು ಸಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸುರಿಸಿದಂತ ರಕ್ತವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. And what these Bible verses are talking about is that in each age, God raised someone who truly understood this mystery of the blood. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಚನಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. And in the same way, God has called us as well. He has revealed this mystery to us so that we can be the one to save this age that we are living in. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. So I will try my best to look at the same kind of Bible verses and flows all the time so that you can really be imprinted with these important covenantal Bible verses. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಚನಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಚನಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯಾಗುತ್ತೆ. So the very important Bible verse is when in Matthew 16, when Jesus asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯವೇದವು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ 16:13-20 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಏನ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So in verse 14, it says that some say he is like John the Baptist, Elijah, Jeremiah, or one of the other prophets. So many people of the world, they don't know Jesus Christ as a unique Christ. ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಚನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಲಿಯನ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯೆರೆಮೀಯನು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So even after Simon Peter confessed, "Jesus, you are the Christ, the Son of the living God," in the next chapter, in Matthew 17, he again lost hold of the mystery of Christ. 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ನೀನು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತಾಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. So what it means is that there are many times where we can say, "Yes, Jesus, you are the Christ, you are everything to me." But is that confession really true deep down in our heart?
ಈ ಒಂದು ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ, ಅಥವಾ ಪೇತ್ರನ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವ? And there are many times where our faith is tested and we have a lot of unbelief and we might even curse God. That means that maybe our faith hasn't been rooted down enough. ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಣಗಾಡೋದಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಹೀನವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So in verse 17, after Simon Peter makes the confession, Jesus says that, "Blessed are you, but this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋನನ ಮಗನಾದ ಸಿಮೋನನೇ, ನೀನು ಧನ್ಯನು, ಈ ಗುಟ್ಟು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ನರಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we can't understand this mystery of Christ by studying very well or being a very, very smart person. That is not the way to receive salvation. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯೇಸುವೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಓದೋದ್ರಿಂದಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So not revealed to you by flesh and blood, it means not through anything in the physical world, but by my Father in heaven. So God is the one in charge of salvation. He is sovereign over salvation. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ನರಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆತನೇ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So there may be some times when you really want to share this gospel with your friends or your family, but they really can't understand. They can't receive the same kind of grace that you receive. ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೀನು ಈ ಸುವಾರ್ತೆನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. That's because the flesh and blood, we cannot work hard to give someone salvation. We only give them the message, and then God is the one who already decided if they will believe or not believe. ನಾವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರು. ಸುವಾರ್ತೆನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ದೇವರು ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And many times it's very frustrating. You really want to preach this gospel. You really want people to believe, but people can laugh over us. They can have unbelief. They can even think we are like a really weird person. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. But the Bible is always emphasizing the one person in the age who truly held on to the covenant. God used them. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. That's why in verse 18, Jesus says, on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. That means Jesus will build his church on the confession that Simon Peter made. 18ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಪೇತ್ರನು, ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಾರದು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರನೇನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ದ, ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And when it says build my church, it's not talking about a physical church. Many people, they think that they want to raise churches with many, many believers. ಇದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕುರಿತೋ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಕುರಿತೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. But in the Bible, in many Bible verses, it says that the church is the people. So what he's saying is that I will attach to you the true disciples because of your confession. ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಕಟ್ಟೋದು ಎಂತವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೇತ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಆ ಸಭೆಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಕಟ್ತಾರೆ. So actually inside of the church, God is not interested in numbers, how many church members you have, but he really wants to see how many church members actually hold on to the covenant, actually know Christ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸುವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾರೆ. And some people might say, I want to raise my disciples. I want to have many followers who follow me and follow my message. But we have to raise disciples of Christ. ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಸೇವಕರಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. If I raise my own disciples, that means my own standard, my own way of seeing things will be relayed to them. And that's actually not correct. God wants us to raise disciples of Christ who are established in the word of God. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಬೇಕು. So we really have to have a correct perspective of the church as well. The church is not just a place where we raise many people and it looks good to the outside world. Church is about raising true disciples of Christ. ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಸಭೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಸಭೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದೇವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಭೆನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. Because I guarantee you, one true disciple of Christ, they can do the work of 100 just church believers. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ರೆ ಅವನು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿರ್ತಾನೆ. When you raise one true disciple, truly knows the word of God, the Holy Spirit works powerfully upon that person. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So never be deceived by numbers or members or people that are attending. We just have to have the eyes to see who is really following the message, who really wants to stake their life. They are the true disciples. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋತು ಹೋಗದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುವಾರ್ತೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. So Matthew 16:16, it's the confession that Jesus is the Christ. It means he's giving the confession that it's a unique and only Christ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ 16:16 ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇತ್ರನ ಅರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So if the remnants and the church believers, they really understand only Christ, they don't have to waste their time searching for many worldly answers for their problems or methods to do things. They can only look to God. ಯೇಸುವನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವನಾಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. So knowing the correct Christ is very important. So ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. And we actually looked at this as well. It's the incorrect salvation theory. So many different people of the world, like the Jews and other groups, they have an incorrect theory of how to be saved. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಪ್ಪಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಯಹೂದರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. And very dangerous one, I would say, is New Age ideology, because a lot of young people, a lot of young remnants, they can be caught up in these wrong thoughts. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ದೇವರೇ ನಮಗ್ ಬೇಡ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So New Age ideology, it also looks very cool and very different, because it's a new way of thinking where they remove any type of God from all religions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And what they teach is that, you know, the reason why Buddhism, Hinduism, even Christianity doesn't work is because there is no God. God is myself. ಅವರು ಆ ಹೊಸಯುಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ದೇವರು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ದೇವರುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವುದು ದೇವರು ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ದೇವರು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So I admit I was caught up in New Age ideology when I was in university because I really didn't know any Christians who had any evidence in their life. ನಾನು ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯುಗದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ, ಅವರನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೆ. All the Christians that I knew, they were bound by many spiritual problems, and they had no renewal. There was no work of the Holy Spirit. So I thought that is what Christianity is. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬೋಧನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಂತ ಏನು ನಾನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. So we actually have to help the remnants. I'm not saying help them to seek answers, but we really have to help them to apply the word to their problems so that they can experience the work of God in their life. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. So we have to continuously remind the remnants of their identity and let them know the basic gospel message, like the cross message. Let them study that continuously until it's really imprinted in their mind. ನೀವು ಯಾರು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So when I first received this gospel message, for the first year, I actually did the cross message almost every single day. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆನ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So I would write it all out. I would write the Bible verses and I would read all of the Bible verses continuously. ನಾನು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನ ಪದೇ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮನಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. And even inside of this small thing that I did by myself, I received a lot of answers and a lot of healing. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ. And because the Holy Spirit is inside of me, I received a lot of revelations from the Word of God. So I didn't even have to, you know, a lot of young remnants, they want to ask their parents or someone to help them with their problems. But if they have the method to receive the answer themselves, just through reading the Bible verses of the cross message, and they can receive healing in their own time. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ದೇವರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So the incorrect salvation theory, many incorrect theories of the world, they exist everywhere. The children will be exposed to it when they go to school, when they talk to their friends. So they have to have that own personal method to overcome the work of Satan that's trying to deceive. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈತಾನನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ, ತಪ್ಪಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿಯಕ್ಕಂತ ನಾವು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. And if they're not receiving the gospel education at home, then when they go to school and they're exposed to many different things, they're going to want to believe that because they don't have the gospel rooted down inside of them. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
So, understanding, I believe we went through these different salvation theories. I'll go through them briefly. So, universal salvation theory, it says everyone can be saved. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So basically, it removes the need for someone to accept Christ into their heart and for them to restore the image of God. So it just says any old person, anybody who you are, you don't have to go to church. God saved everybody. ಸೊ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this is very dangerous because Genesis 1:27, it says that God created us in his own image. ಇದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ 1:27 ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. And 2 Corinthians 4:4, it says that the image of God is Christ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 4:4 ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇವಾಗ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. So when Adam and Eve disobeyed the word of God and humankind fell into original sin, there was separation and there was the image of God that we lost. ಆದಾಮವ್ವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So if we lost the image of God and people think that we don't need to do anything to restore the image of God, then that means fundamentally that they have to go to eternal hell when they die. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? And the Bible says that God came to save many and that God predestined already before the creation of time who he will save. So not everyone can be saved. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗಾಗ್ಲೇ ಅನೇಕರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ದೇವ್ರು ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. And number 2, there is the liberal salvation theory. That means God and me, we work together for my salvation. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಉದಾರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೋಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And this is something strongly emphasized by Catholics. Catholics, they always say that, oh yes, Jesus died on the cross, but still I have to be a good person. I have to meet him halfway. ಉದಾಹರಣೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವ್ರ ಬೋಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಯೇಸು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So really, they really minimize the power of Christ. They really don't understand the work that he came to do. And they still believe that through hard work, good deeds, we can be saved. And that's like the same thing as many other religions, Buddhism, Hinduism, they have the same doctrine. ಈ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಬಲವನ್ನ ಅವರು ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So under this theory, we work so hard, we have many burdens. I have to go to church, I have to be a good person, I have to make sure I never sin. That just becomes a religious and burdensome life. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದೇ ನಿಜ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಲೋಕ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದರಂತೆನೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆತರ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. But salvation is God's grace, and in the book of John it says that God sent his one and only son to into this world to die for us so that whoever believes in him may have eternal life. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So if I could receive eternal life any other way, through my own good deeds, my own hard work, then God wouldn't have to send Jesus Christ to die for us, but he did because there is no other way. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿತ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. But what we follow is a predestination, number 3. So that is that God predestined everything. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದು ನಾವು ನೀವು ನಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And in the book of Acts, God saved Apostle Paul, who was Saul in the past, who was crucifying many Christians. Persecuting, sorry. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಪೌಲನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಭೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದ. So let's read Acts 9:15. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 9:15 ಓದೋಣ. ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗು, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅರಸುಗಳಿಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. Amen. So actually, God called Ananias and he said, go to this man Paul, because he is my chosen instrument. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನನೀಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೀನು ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು, ಅವನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. But if we read earlier in Acts 9:13, Ananias says, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅನನೀಯನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನೇ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಡನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. So actually, God doesn't say anything in return to him. He just says, go. What it means is God already knew what kind of person Paul was before. ಅನನ್ಯನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ಪೌಲನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗು, ಅವನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. Even though he did many horrific things in his past and he persecuted the people who believed in Jesus Christ, regardless, God said, go, he is my chosen instrument. I chose him. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಸಭೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ದೇವ್ರು ನಂಬಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅನನ್ಯನೇ ನೀನು ಹೋಗು, ಅವನು ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಅನನ್ಯನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And just like God called Paul, God called us in the same way. He said, regardless of whatever you did in your past or what your family line is, I have called you for this time now. ಪೌಲನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ನೋ, ಹೇಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ಕರೆದನೋ, ಹಾಗೇನೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. And there are many times where we think that we don't deserve this salvation. Why did God choose me? Or I'm so weak, I'm so lacking. But it doesn't matter, because whenever God calls us, whoever God chooses to use, they will absolutely be used to fulfill his covenant. ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅರೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. But we have to know very clearly what God called us to do and the commission of this age, which is Matthew 28:18-20. ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 28:18-20 ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So let's read Matthew 28:18-20. ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದೋಣ. ಮತ್ತಾಯ 28:18-20. ಆಗ ಯೇಸು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ, ಮಗನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್.
Amen. So this is the commission that God gave us to raise many disciples and baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಕರೆದಿರೋದು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಯುಗದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ. And we can question, we can be confused, but how, God, can I go to many nations? How can I raise many disciples? But if we read verse 20, it says, surely I am with you always to the very end of the age. ಅನೇಕ ಸಲ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ, ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So there was a tremendous blessing given to us, Emmanuel, God who is with me, God who is with us all the time. That's Isaiah 7:14. ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು. ಏಷಯ 7:14 ಆ ವಚನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೆ. Even in Matthew 19, in Matthew, when God called the fishermen and he said, I will make you fishers of men. ಮತ್ತಾಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So that's when God called his disciples. He didn't say, go and raise disciples, go and do this. He said, I will make you fishers of men. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So as God has called us, as he has given us this covenant, he didn't just say, you go and figure it out yourself. He always says, I will be with you. I will do it for you. ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾನೇ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So all we have to do is prepare our vessel of faith. As much as we can be rooted down firmly in faith and prepare ourselves with the content of Christ, then God will use us abundantly. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರ್ ಬಿಡ್ತೇವೋ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತೀವಿ. And just like in Matthew 16, when God said, I will build my church on this, I will build my church on this rock. The confession that we have, the rock of our faith, has to be very firm, and God will absolutely use us. ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಈ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Maybe time up. And the more that we have faith, and the more that we can truly believe that God is with us at all times, we can entrust everything. We don't have to be shaken. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಭಾರಗಳನ್ನ ಆತನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು. And the only way is to continuously go into the word of God. So keep receiving the word, the contents, keep reading the Bible verses, and ask for the filling of the Holy Spirit to help you understand. ಸತತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ, ಸತತವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ದೇವರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ. So let us conclude this bit of the message with a prayer as the time is finished. ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. Amen.